प्रिय बंधुगण आज मु आपको गोटे वास्तविक गुणी ईश्वर सत्यता प्रकाश करने चाहे। आज जगत में सबुठ श्रेष्ठ व्यक्ति माने से माने जो मैंने सत्य ईश्वर को उपासना कर जगत में सबुठ महान अति उच्च और उन्नत धरणर मानव समाज से समाज जो समाज में सत्य ईश्वर उपासना आराधना आज से माने जगत में सबुठ महान सबुठ अधिक नोबेल पुरस्कार पाइबा लोक मान ईश्वर सन्तान सत्य ईश्वर सन्तान सबुठ अधिक परिमाण में वैज्ञानिक ज्ञानी बुद्धिमानी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जगतर समस्त प्रकार ज्ञान और विज्ञान में परिपूर्ण ज्ञान पुणी विज्ञान जो मैंने जगत को से ख्रीस्टियन अर्थात सत्य ईश्वर उपासक मान आज जगत को आप निरीक्षण कर देखते आप जाति और धर्म को भूली जाए आप जेको जाति कि धर्मर हूँ ना कहीं टे समय पाए जाति धर्म को भूली जाए जाति और धर्म टिके साइड कर रख जगत को निरीक्षण आज जगत में सही माने ही सबुठ महान कहीं जगत में सही माने ही ज्ञान विज्ञान सही मान मिले जगत अंधकारमय जगत में सही माने जगतर ज्योति जो मैंने सत्य ईश्वर को उपासना कर ज्ञान रे विज्ञान रे बुद्धि रे बल रे समृद्धि रे सामर्थ्य रे उन्नति रे समस्त प्रकार कौशल साइंस एंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी जहाँ भी कहते सूची ठारू आरंभ करी महाकाश विज्ञान से रॉकेट पर्यंत निर्माणकारी माने उद्भावनकारी माने सही माने अर्थात क्रिश्चियन माने अर्थात जो माने अब्राहम परमेश्वर सेवा उपासना कर जो माने इस्राएल परमेश्वर सेवा उपासना कर जो माने एकमात्र सत्य ईश्वर सेवा उपासना कर आज जगत से माने सबुठ उन्नत विकासशील सही समाज सही देश सही मनुष्य माने समुदाय जगत को नियंत्रण करते समुदाय जगत जगतर समस्त देश समाज से निर्भर ज्ञान पाए विज्ञान पाए पाठ पाए उन्नत शिक्षा पाए उच्च शिक्षा पाए ज्ञान विज्ञान समस्त कौशल जानापी सही ख्रीस्टियन देश मान आज दुनिया निर्भर जो देश में केवल एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु अर्थात पवित्र आत्मा अर्थात पिता परमेश्वर अर्थात अब्राहम परमेश्वर इसहाकर परमेश्वर इस्राएल परमेश्वर एकमात्र सृष्टिकर्ता सत्य सनातन एकमात्र वास्तविक परमेश्वर पवित्र परमेश्वर एकमात्र आश्चर्य अनुग्रहकारी मंगलमय ज्ञानदाता बुद्धिदाता पराक्रमी प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर से ही मानकर परमेश्वर अर्थात ख्रीस्टियन मानकर बंधुगण मन रखु आज जगत को टिके निरीक्षण कर देखु आज समाज को टिके निरीक्षण कर देखु आज जो समाज पछरे रही जाए से समाज अज्ञानतार अंधविश्वास आज जो समाज रे काल्पनिक देवी देवता मानकर पूजा हुए आज जो समाज रे मूर्ति पूजा हुए आज जो समाज रे मनुष्य माने निज हाथ रे किछि माटी पत्थर गोड़ी बाली सीमेंट इटा विभिन्न प्रकार धातु पदार्थ द्वारा विभिन्न प्रकार काल्पनिक प्रतिमा मूर्ति निर्माण कर से प्रतिमा आगे दंडवत कर कहती हे मोर ईश्वर हे मोर सृष्टिकर्ता बोली कहती आज से समाज दुनिया सबुठ पछुआ कौन से देश किंबा जाति किंबा गोष्ठी विरुद्ध में कहूना या सत्यता जगतर सत्य आप निजे टिके चिंता करंतु निजे टिके अनुसंधान करंतु परीक्षा करंतु निजे टिके भल भाव दृष्टि पकांतु जगत को आज जगत में सही मानकर टंका नंबर मान सही मानकर करेन्सी सबुठार नंबर अब्राहम ईश्वर सेवा अब्राहम ईश्वर सेवा उपासना आराधना कर समाज से देश माने सबुठ महान सूची ठारू आरंभ कर समस्त प्रकार ज्ञान विज्ञान कौशल आप ईमेल कहतु फेसबुक कहतु व्हाट्सएप कहतु आप इंस्टाग्राम कहतु ट्विटर कहतु आप गूगल कहतु आप जहाँ भी ज्ञान विज्ञान कौशल जहाँ भी दुनिया रे
90% ଅଧିକ ସେଇ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଭାବନ, ଜଗତକୁ ଅବଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସେହିମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସାରା ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଆଜି ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଧନବାନ, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପନ୍ନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମାଜ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ, କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ମନ ଗଢ଼ା ଦେବୀ ଦେବତା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରକୁ ମଣିଷ ନିଜେ ହାତରେ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ସେହି ସମାଜ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଜି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିଲା, ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଜି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଜି ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ସମାଜ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବଳ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେହି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଇ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ, ଦେଶ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ, ପରିବାର ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜଗତକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ନା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ଜାତି। ତାଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ କୌଶଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ସାପ ବିଛୁ ବେଙ୍ଗ କୁକୁର ବିଲେଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗଧ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଗଛ ଲତା ପାଣି ପବନ ସମୁଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ତାରାଗଣ ପଥର ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଜଡ଼ବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେହି ସମାଜ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତା, କୌଣସି କାଠ ପଥର, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସରୀସୃପ ଜୀବଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ନପାରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିନପାରେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କଲେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନଥାଏ, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମୀ সকল প্রকার ঐশ্বর্য আশ্চর্য বুদ্ধি বিবেচনা বিবেক একমাত্র জ্ঞানদাতা ঈশ্বর বুদ্ধিদাতা ঈশ্বর পরাক্রমী পরমেশ্বর দিয়ନ୍ତି, একমাত্র সত্য ঈশ্বর দিয়ନ୍ତି। এথিপাই ସେହି ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଅଗ୍ରଗାମୀ ମହାନ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେହି ଦେଶର ଟଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ମହାନ, ସେହି ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମହାନ, ସେହି ଦେଶ ହିଁ ସାରା ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଦିଏ। ABC ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସେହି ଦେଶ ଠାରୁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାରା ଜଗତକୁ ମିଳେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି
ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆପଣ ଆଉ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଦଳିତ ପଛୁଆ କହିକି ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଡରେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ବନ୍ଧନରୁ, କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ସମାଜ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ।